जून मासर जो मल मास एबे जो चलिला ये द्वारा हमर राशिफल कोन कहछि शुणु आज्ञा आपण मानकर दीटा एठी आपण मानकर कम पड़ुची ज्येष्ठ मास पड़ुची दीटा तेणु दीटा ज्येष्ठ पड़ुची या पूर्व आपण मानकर चिंता करंतु दीटा ज्येष्ठ पड़िया माने ये हूँ मसे 28 दिन ये दीटा ज्येष्ठ दी मसे बोध 30-60 दिन होता ये 58 दिन रे ये 2 मासी शेष हो ये 2 मासी सरी ये सरला परे सेही वर्षा ऋतु रे बरषा ऋतुरे 3 बिंदु हेले मेल कुतु कुतु होइण गड़िब मुंड माल यही 2 मासी परे यही वर्षा ऋतु रे जेतेबेले 3 बिंदु मेल हेबे अर्थ चंद्र पृथ्वी सूर्य गोटे सरल रेखार बास कले मेल हेले चंद्र ग्रहण एवं सूर्य पराग हुए आपण मानकर यही 12/8/2024 अमावास्या आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावास्या दिन आज्ञा भव सूर्य पराग पुणी 15 दिन छाड़िकी आपणकर 28/8/2026 पूर्णिमा दिन पुणी चंद्रग्रहण हम अच्युतानंद कहले बरषा ऋतुरे 3 बिंदु हेले मेल कुतु कुतु होइण गड़िब मुंड माल तेणु वर्षा ऋतु हूँ आपणकर आषाढ़ श्रावण मास आपण आषाढ़ मसरे 3 बिंदु मेली होउछंती अर्थ सूर्य पराग होउची एवं चंद्र ग्रहण होउची गोटाए मासरे 2टा आज्ञा होउची तेणु कुतु कुतु होइण गड़िब मुंड माल मनीष बहुत मरिया जोगु आपण मानकर यही शनि पड़ा समय मध्य माने 2टा मास दोमासी पड़ुची एवं से गोटे मसरे 2टा चंद्रग्रहण एवं सूर्य पराग होउची ये हूँ पृथ्वी क्षयर मुख्य कारण ये जो प्राकृतिक विपर्य आपणकर हम यू आरंभ हम मल मसटा अर्थ अर्थ कौन आज्ञा एटा अतिरिक्त मास अधिका मास माने गोटे मास 30 दिन रे गोटे मास सरी जा कथा आपण ज्येष्ठ मासटा 30 दिन सरिया कथा किंतु ये रोचे 2 मास आज्ञा माने मासे 28 दिन ये क्षय जाऊँ 2 दिन तो तेणु मासे 28 दिन है 2 मास नई 60 दिन नहींकि आगे 2 दिन क्षय एथेर अच्छी आ तेणु 2टा मास जो पुणी शनि पड़ा समय भितर तेणु यही 2 मासटा हूँ आपणकर प्रलयर सूचना यही दोमासीटा हूँ आपणकर प्रलयर सूचना तेणु ये आप तृतीय विश्वयुद्ध आरंभ हम आपणकर ये भूमिकंप हम आपणकर ये बात्या भी हम यही वर्षक भितर जो वर्ष पड़ो ये मल मास शनि पड़ा समय रे एवं 2टा हाँ आज्ञा ये से मीन शनि भितर मलमास पड़ुची बरा कहली मीन राशि की शनिश्वर जीव ओडिशा नष्ट भ्रष्ट हो जीव बद्य न धरिब नाड़ी दोष नाड़ी धरिले करिब बाकी जो औषध बद्य पुणी देव मलु खाइले निश्चय मरी जीव बद्य डाक्तर माने सब बणाईजे औषध ठीक भाव देवेनि तांको मुंड भी खराब हो से औषध जी खाइब से भी मर ये आप देखिए 6 जन गर्भिणी स्त्री कि भुवनेश्वर मेडिकल मरीगले मैंने भूल इंजेक्शन देले ये काली गोटे पुटी युवकटे मरीगला ये भूल इंजेक्शन दबारू ता बापमा सहित धारणा लगी बस कहीं गोटा हूँ आज्ञा तेणु आपणर कलिजुगर यहाँ हूँ शेष लीला कलिजुग शेष हम ब्रह्म संहिता प्रमाण कला 510 वर्ष कलिर तुटीब आयुष ब्रह्म संहिता कहला 5010 वर्ष हूँ कलिर आयुष ये 5010 वर्ष हूँ 2027 मसीहा 2017 मसीहा हूँ देवंक 5000 2027 मसीहाटा हूँ देवंक 5010 वर्ष तेणु बर्तमान 5009 वर्ष चली बुझे कि आ गोटे वर्ष अच्छी 510 वर्ष कलिर तुटीब आयुष
ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ସରିଯିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 2028 ମସିହାରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସତ୍ପଥରେ ଥିବେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁନଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2027 ମସିହାରୁ କୂଳକୁ ବିହନ ହେବା ପାଇଁ ରହିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ସେ ଡେଟ୍ରେ ବି ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ। ତାହେଲେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବେ କି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇସାରିଛି ସବୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା ଆମେ ଆଗେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ବିଚାର କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ଟିକେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମାନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ଲୋପ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ରଜା ହୋଇ ଜଣେ କେହି ରାଜ୍ୟରେ ନଥିବେ ଏ ରାଜତ୍ୱ କରିଣ ଆନ ଅଙ୍କ କଟାଇବେ ରାଜ୍ୟ ହେବ ହେ ଏ ରଜା ପ୍ରଜା ଏକ କରି ଭାବ ଦେ। ମାନେ ରଜା ହୋଇ ଜଣେ କେହି ରାଜ୍ୟରେ ନଥିବେ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଥିବ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଲୋପ ହେଇଯାଇଥିବ। ରଜାମାନଙ୍କର ଆଉ ରାଜତ୍ୱ ନଥିବ। ରଜା ହୋଇ ଜଣେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚୌତିସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ବହି ନାଁ ହେଉଛି ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚୌତିସା। ରଜା ହୋଇ ଜଣେ କେହି ରାଜ୍ୟରେ ନଥିବେ ରାଜତ୍ୱ କରିଣ ଆନ ଅଙ୍କ କଟାଇବେ ରାଜ୍ୟ ହେବ ରଜା ପ୍ରଜା ଏକ କରି ଭାବ। ରଜା ପ୍ରଜା ଏକ କେଉଁଥିରେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଇଥିବ। ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ମୋର ଖସିବ ପଥର ଏ ଗୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ବସିବ ଯେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ନିଶା କାଳେ ଏ ନୀଳାଚଳୁ ଚୋରି ହେବ ବାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର 23 ଥର ଖସିଲାଣି ନା ବଡ଼ ଦେଉଳୁ ପଥର ଖସି ପଡ଼ୁଥିବ ଥରକୁ ଥର ଯାଇ ଫୁଲ ଦେଖିବୁ ବେନି ନେତ୍ରର ଯାଇ ଫୁଲ। ଆପଣଙ୍କର 23-24 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପଥର ବି ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଖସିଲାଣି। ଏଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଖସିଛି ନା ନାହିଁ? ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ମୋର ଲାଗିବ ନଳ ଏ ଗୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ବସିବ ଯେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ନିଶା କାଳେ ଦେ ଏ ନୀଳାଚଳୁ ଚୋରି ହେବ ବାରେ ଦେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବସିଛି ନା ନାହିଁ? ଖାଲି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ କାହିଁକି ଗୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବସିଛି ବଡ଼ ଦେଉଳ ଚୂଳରେ ବସିଛି ପତାକା ଦଣ୍ଡରେ ବି ବସିଛି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ବି ହେଲାଣି। ଏବେ ବି 15 ଦିନ ହେଇରୁ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଚିଲ ବି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ। ପେପର ଦେଉଛି ଆପଣ ଟିଭି ବି ଦେଖୁଥିବେ। ସେ କେମିତି ପଦ ଲେଖିଛି ଗୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ବସିବ ଯେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ନିଶା କାଳେ ନୀଳାଚଳୁ ଚୋରି ହେବ ବାରେ ଦେ। 1982 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁନା ମୁକୁଟ ଚୋରି ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ନିଶା କାଳେ ନୀଳାଚଳୁ ଚୋରି ହେବ ବାରେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘଟିବା କଥା ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଘଟିଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣୁଥିବେ। ପୁଣି ସେ ଲେଖିଥିଲା ଯେ 2 ଦେବେ ବର୍ଷ ବୋଲାଇବ ମହାବୀତିପାତ ହେବ ଅଜଣା ରୋଗରେ ନାଶ ଯିବେ ସର୍ବେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯିବ ବହୁ ମହାମାରୀ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବେ ଗ୍ରାସିବେ ସାରା ବନି ବୁଦ୍ଧି ବଳ ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇବ ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ ମିଳିବନି। କହିଲା 2 ଦେବେ ବର୍ଷ ବୋଲାଇବ। 20 ଅର୍ଥ 20 2ଟା 20 ଲେଖିଲେ 2 2ଟା 20 ଲେଖିଲେ 2020 ମସିହା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 2020 ମସିହା ହେବ ମହାବୀତିପାତ ହେବ। 2 ଦେବେ ବର୍ଷ ବୋଲାଇବ ମହାବୀତିପାତ ହେବ ଅଜଣା ରୋଗରେ ନାଶ ଯିବେ ସର୍ବେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯିବ। ଗୋଟା ଅଜଣା ରୋଗ ଏମିତି ଆସିବ ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବହୁତ ଲୋକ ମରିବେ। ବହୁ ମହାମାରୀ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବେ ଗ୍ରାସିବେ ସାରା ବନି ବୁଦ୍ଧି ବଳ ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇବ ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ ମିଳିବନି। ଆପଣଙ୍କର ମହାମାରୀ ଆସିଲା ଚାଇନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ପୁଣି କେମିତି ବହୁ ମହାମାରୀ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବେ ଗ୍ରାସିବେ ସାରା ହେବନି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଟା କି 2020 ମସିହାରେ ଆପଣ ମହାମାରୀ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିକିରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କଲା କି ନାହିଁ? ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ତାହା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ତାହା ତ ହେଇଛି। ପୁଣି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଲେଖା ହେଇଛି 26 ଠାବରେ ହୀରାକୁଦ ଉଛୁଳିବ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ଏଇ 2026ରେ
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ? ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୀରାକୁଦ ନାମେ ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜେ ତହିଁ, ଶତ୍ରୁ ବୋମାରେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏ ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବ ବଡ଼ ଘାଇ, ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପୁରୁଣା ଏ 6 ଜିଲ୍ଲା ଯାଇ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ପଡ଼ିବେ ଏଥି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 26 ମସିହାରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ବମ୍ ପକାଇ 66 ଯାକ ପୋଲ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତେଣୁ 26 ଠାବରେ ହୀରାକୁଦ ଉଛୁଳିବ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼ରୁ କିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କିଛି, କଟକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ଏଇ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରେ ଯିବ। ଆପଣ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ଷରେ 26 ଅଙ୍କରେ ଲାଗିବ ମହାସମର, ପୁଣି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଲାଗିବ। ଭାରତର ଶେଷ ସମର ଏଇଠି, ଏଇଟା ଭାରତର ଶେଷ ସମର ଏଇଟା। ଆଉ ଭାରତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ନାହିଁ। ଏ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପୃଥିବୀର 12 ଲୋକ ଏଥିରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। 12 ଲୋକ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସବୁ ଫୁଲିବ, ବରଫ ଗଡ଼ ତରଳିବ ଉତ୍ତର ମେରୁର, ସେଥିରେ ମାନେ ବହିବ ପାଣିର ସୁଅ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜାଣ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ବଢ଼ିଯିବ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ। ବରଫ ତରଳିଲେ ତା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସିବ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ବଢ଼ିଗଲେ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ତା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିବେ ଏବଂ କୃଷି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି, ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଲୋକ ମରିବେ। ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଦେଶ ଯିବ, ଏ ମହାସାଗର ଜଳରେ ଡୁବ ମାରୁଥିବ। ଭାରତଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମହାସାଗର ଜଳରେ ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଜାପାନ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ରୁଷିଆ ବି କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆମେରିକା ବି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବି କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର କମ୍ ନଷ୍ଟ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଭାରତ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିଲେ ପୁଣି ନୂଆ ହେବ ଜନ୍ମ, ସୃଷ୍ଟିର କରତା ପ୍ରଭୁ ଜଗତପତି ଜାଣ, ଭାରତେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର କରିବେ ସ୍ଥାପନ। ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ବିଷ୍ଣୁ ଭାରତରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ସ୍ଥାପନ କରିଦେବେ। ଭାରତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ା ଦେଶ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଯିବ, ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ବଛା ବଛି ହେଲା ପରେ ଯେତେ, ରହିଥିବେ କୂଳକୁ ସେ ବିହନ ସମସ୍ତେ। ଏଇ 26-27 ମସିହାରେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ବଛା ବଛି ହେଲା ପରେ ଯେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ ସେମାନେ କୂଳକୁ ବିହନ ହେବେ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ରତ୍ନ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁମାରି, ପଡ଼ିଥିବ ତୁଚ୍ଛା ନଗ୍ର ଗ୍ରାମ ଘର ବାରି। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଧାନ୍ୟ ରତ୍ନ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ କେହି ଲୋକ ଗୋଟେ ଛୁଇଁବେନି। ଏତେ ମାନେ ଲୋକ ସବୁ ମରିଯାଇଥିବେ। 7-5 ଗ୍ରାମେ ଥିବେ 2-4 ଜଣ, ରଙ୍କ ପରି ଧାଇଁବେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିଣ। 2028 ମସିହାକୁ ଆପଣ 10 କି 5ଟା ଗାଁକୁ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ 2-4 ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ସେ ଗାଁରେ ମିଳିବେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ରଙ୍କ ପରି ଧାଇଁବେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିଣ। ତେଣୁ ଏ ଜନଶୂନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ମାତ୍ରକ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର 140 କୋଟି ଲୋକ ଭିତରୁ ଭାରତର ଆପଣଙ୍କର ରହିବେ ମୋଟେ 33 କୋଟି ଲୋକ, 35 କୋଟି ଲୋକ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ, ଆଉ 69 କୋଟି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବେ। ଭାରତର 69 କୋଟି ଲୋକ ମରିବେ, 35 କୋଟି ଲୋକ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ 33 କୋଟି ଲୋକ ମାତ୍ରକ ରହିବେ। ଏଇ 33 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଦେବ ଭୂପତି ପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, କଇଁ ଫୁଲ ବିବାଦୀ ଜଣେ ନଥିବ କଇଁ ଫୁଲ। ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଦେବ ମାନେ ବଳରାମ, ସିଏ ରଜା ହେବେ। ବଳରାମ ହେବେ ରଜା କାହ୍ନୁ ପରିଚାର, ବସିବ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଯାଜନଗ୍ର ଠାର, ବୀଣା ବାଇ ନାରଦ ଯେ ଛାମୁରେ ନାଚିବେ,
ବେଦ ପଢ଼ୁଥିବେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଚ୍ୟୁତ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କର 2028 ମସିହାରେ ବଳରାମ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିବେ। ଏକଥା ପ୍ରମାଣ କଲେ କିଏ? ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ସେ ସନାତନ ଧର୍ମାର୍ଥ ଗୀତାରେ ଲେଖିଲେ, କ'ଣ ଲେଖିଲେ ସିଏ? କହିଲେ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଦେବ ଭୂପତି ପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ବିବାଦୀ ଜଣେ ନଥିବ। ଓ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାରିଦାସ ପଦ। ମାନେ ହାରିଦାସ ଲେଖିଲେ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଦେବ ଭୂପତି ପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ବିବାଦୀ ଜଣେ ନଥିବ। ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଯାଇକି ବଳରାମ, ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗେ ଭାରତର ପତି ହେବେ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ତାପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଥିବୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଚଳିବ। ତେଣୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ 1958ରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଜନମ ହୋଇବେ, ଶୁଭିଲାଣି କୋଳାହଳ, ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ମଣ୍ଡନ କରିବେ, ନାମ ହେବ ମହୀପାଳ। ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଦେବ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଆଗରୁ କୋଳାହଳ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ମଣ୍ଡନ କରିବେ, ତାପରେ ସେ ପୃଥିବୀପତି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏ 2028 ମସିହାରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି 2028ରେ ହେବ ବୋଲି। ହାରିଦାସ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ବା ହାରିଦାସ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଲେଖିଲେ 28 ଅଙ୍କେ ହରି ଶ୍ଵେତବର୍ଷ ପରେ ବିଜୟ କରି, କଇଁ ଫୁଲ ରାଜା ଅନନ୍ତ କେଶରୀ କଇଁ ଫୁଲ। ମାନେ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଦେବ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ 28 ଅଙ୍କରେ ବସିବେ ଏବଂ ସେ ପୃଥିବୀ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀ ଚଳିବ। ତେଣୁ ଏ ଭାରତବର୍ଷର କମ୍ କ୍ଷତି ହେବ। ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଦେଶ ଯିବ ମହାସାଗର ଜଳରେ ଡୁବ ମାରୁଥିବ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର କମ୍ ନଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଭାରତରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ କ'ଣ କଲେ ଆମମାନେ ଏ କଳିଯୁଗରୁ ବା ଏଇ ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ 2 ମାସ କି 3 ମାସ ରହିଲା, ଏଥିରୁ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତ ଚାଲିବ। ହଁ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଉନି କି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ, ସେ ପୁରା କହିଲା ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ବୋମା କେଉଁଠି ରକେଟ। ମାନେ ଏମିତି ଏ ସମୟ ଏଇନା ଅଳ୍ପ ଦରଦାମ ଏଠି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆଉ 15-20 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଦରଦାମ ଏମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏତେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ସେ ଲେଖିଛି ମାନେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ଦରଦାମ, ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ କହି ତନୁ ହଇ, ବଢ଼ିଯିବ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କିଣି ନ ପାରଇ। ମାନେ ଦରଦାମ ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ଆପଣ କେବେ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ଆପଣ ବି ଗୁଡ଼ିଏ ମରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ଏ ଯେଉଁ କାର ମଟର ଜିପ୍, ଇଏ ସବୁ ଆଉ ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଚାଲିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆଗରୁ ପାଦ ଚାଲୁଥିଲେ, ପାଦରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ସବୁ ପାଦରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଯିଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିପାରିବ? ମୋଟର ସାଇକେଲ କି କାର କି ଜିପ୍ ଏସବୁ ଚଳିବ କି? ଚଳିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଶନି ହେଉଛି ଧାତୁର ମାଲିକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁରେ ତିଆରି ଲୁହା, ସୁନ, ରୂପା, ତମ୍ବାରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ। ଆପଣଙ୍କର ରେଲଗାଡ଼ି କୁହନ୍ତୁ, ବିମାନଯାନ କୁହନ୍ତୁ, ଜିପ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ଏସବୁ ଲୁହା ଜିନିଷରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲୁହାର ମାଲିକ କିଏ? ଶନି ଆଜ୍ଞା। ତାର ଯଦି ଶନି ଗ୍ରହ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଲୁହା ମୁଦି ପିନ୍ଧୁଛି। ଶନି ଗ୍ରହ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଲୁହା ମୁଦି କାହିଁ ପିନ୍ଧୁଛି? ଲୁହା ରହୁଛି ଶନିର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଶନି ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତ୍ୱ କଲାଣି, ମୀନ ରାଶିକି ଶନିଶ୍ୱର ଯାଇଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଯେତେକ ଧାତୁ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ଯାନବାହନ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ଅଚଳ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏ କିଛି ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଚାଲିକିରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ସବୁ ସେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା 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 ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲା ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରମାନ ବିପଦଜନକ,
ନିକ୍ଷେପ ହେଲେ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଦେଶ ଯାକ ଜନମନ ହୋଇଥିବେ ଯେବେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦିନ ତ ସରିବ ନାହିଁ ବସି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ମାନେ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରମାନ ବିପଦଜନକ। ସେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 1958ରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତିଆରି ହେବ ସେଟା ବହୁତ ବିପଦଜନକ। ନିକ୍ଷେପ ହେଲେ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଦେଶ ଯାକ ତେଣୁ ଦୟାମୟଙ୍କର ଅଛି ଅବତାର ଜନମ ହୋଇଥିବେ ଭାରତ ମହୀର ସେ ବେଳ କାଳ ଜାଣି ଆତ୍ମା କରିବେ ପ୍ରକାଶ ଚିନ୍ମୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ଧ୍ୱଂସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପରମାଣୁ ବୋମା ଏଗୁଡ଼ା ଜଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ନା ଆଉ ଏଇଟା ଜଡ଼ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଦେବେ ସିଏ ଚିନ୍ମୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଧ୍ୱଂସ। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏସବୁ ବିଦେଶୀ ଆମେରିକା ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନ ଏ ଯେଉଁ ବମ୍ ସବୁ ପକାଇବେ ବା ଯେଉଁ ଜଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାକୁ ଭଗବାନ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। କେମିତି ପଦ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଜନମ ନ ହୋଇଥିବେ ଦେବେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦିନ ତ ସରିବ ନାହିଁ ବସି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ତେଣୁ ଦୟାମୟଙ୍କର ଅଛି ଅବତାର ଜନମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଭାରତ ମହୀର ବେଳ କାଳ ଜାଣି ଆତ୍ମା କରିବେ ପ୍ରକାଶ ଚିନ୍ମୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଧ୍ୱଂସ ସବୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ବି ଏ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1914ରୁ 1919 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1939ରୁ 1945 ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 2026ରୁ 2027 ଏଇଟା 13 ମାସ ହେବ। କାହିଁକିନା ଅମର ଯୁମନ ସହିତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଓଳିଏ ବାକି ଥିବ ଏହି ଓଳି କରେ 13 ମାସେ ଭୋଗ ହେବ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 18 ଦିନ ହେବା କଥା 17 ଦିନ ଓଳି ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ବାକି ଅଛି। ସେଇ ଓଳିକ ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ହେଉଛି 13 ମାସ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଓଳିଏ ବାକି ଥିବ ଏହି ଓଳି କରେ 13 ମାସେ ଭୋଗ ହେବ। ତେଣୁ 13 ମାସ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି 2027ରେ ସରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଋତୁ ହେବ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ସବୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣ ସଜା ସଜି ହେଉଥାଇ ଭବିଷ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ସିନା ଦୁଲୁକିବ ମହି ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଳ ମଧୁ ମହାଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାମକୁ ମାତର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇବ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜାତି ସେ ହିନ୍ଦୁ ଇଏ ମୁସଲମାନ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଳ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିବ ନାମକୁ ମାତର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇବ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କହନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସବୁ ଆସିବ। ଏଇ 26 ମସିହାରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଝଡ଼ 10 ଦିନ ଯାଏ ଝଡ଼ ଲାଗିବ 12ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସବୁଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭାବେଇ ଭକ୍ତି ଭି ରେ ବଚଲିଙ୍ଗ ଯଦି ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ ଋଷିମୁନିମାନେ ଯେମିତି ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେମିତି 5-10 ମିନିଟ୍ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ କଳ୍କିରାମ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମଂ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।